Booster. Go. Retro. Go. Vital. We're go flight. Guidance. Guidance go. Surgeon. Go flight. Ecom. We're go flight. GNC. We're go. Telmuse. Go. Control. Go flight. Procedures. Go. Inco. Go. FAO. We are go. Network. Go. Recovery. Go. Capcom. We're go flight. Gentlemen. Milenko Nedeljkovski, popladnevno radio show započnula. Houston, we have a problem. Dobro večer, Milenko Nedeljkovski, dneska podržan su instrumentalite, večnite instrumentali na Ray Conniff, malku za domašna politika, malku muhabet, malku analiza, sve taka do 18 čas od Houston. Dneska nema da imame problem, dneska so Houston politički, znači so Washington, ke komunicirame preko najnovite sinočesni včerašnji rezultati vo New Hampshire i ogromnata pobjeda, odnosno pobjeda vo New Hampshire, što ja napravija onija za koji sorosoidnata populacija vo Makedonija ne naviva. Sega, to je niven problem, to će go malko razgovarame, će razgovarame nekoj drugi raboti, Milenko Nedeljkovski show od svega do 18 časova. Od New Hampshire, za razlika od prvite primary vo Iowa pred 5-6 dana, Donald Trump i Sanders, kaj republikanci, Donald Trump kaj republikancite, kaj demokratite Sanders, gi rasturja svojte konkurenti i to debelo. Nešto na što se podsmevaše del od amerikanskata javnost vo tekot na denovite posle prvite tako narečeni preliminarni glasanja, deka klovno Donald Trump zagubili taka natamu, svega odjednaš so 5-6 dana poveće i so ogromna razlika Donald Trump se vraća na scena, a isto taka i Sanders do nogi ja porazuva Hillary Clinton, koja beše podržana ovdeka i na svite drugi izbori u New Hampshire i na drugite mesta, je podržuvana od Madeleine Albright, od svojeg soprug Bill Clinton, od site tija ne uspeva da mu se sprotistavat na marksistot vo redovite na demokratite. Amerika od slednite izbori i od slednato naimenuvanje na nov predsedatel vo januari do godina 2017. Veke nema da je ista ta država koja dosega ja znajem. Da završim sa Amerika ova vključuvanje, znači pred 5-6 dana imaše vo Iowa preliminarno glasanje vo ramkite na dvete partije, kaj republikancite i kaj demokratite. Kaj republikancite togaž na iznenaduvanje, realno, na javnosta, pobjedi Ted Cruz so 27,6 na 100 glasovi, Donald Trump imaše 24,3 i go zafrkava deka to je najdobro vtoro mesto, gome i tape, a Marco Rubio beše 23,1, beše tret. Dečko koji mene mi je interesan, Rand Paul, na Ron Paul sinot, imaše samo 4,5, znači bez nikakvih šansi. U svakoj slučaju Ted Cruz pobjedi pred Donald Trump so nekoj 3% razlika. Kaj demokratite beše bez malku fotofinish, Hillary Clinton imaše 49,9, Bernie Sanders imaše 49,6, znači 0,3 beše razlikata vo korist na Clinton. To beja pobedite na Clinton, takva jedna pirova, i na Ted Cruz pobjeda nad Donald Trump, koji realno i Donald Trump i ne prihvati poraz od nego prihvati baš taka. Smetaše da nema dovoljno prisustva u javnosti, ako je to malko smešna rabota, to je vjerojatno najprisutnije od site u javnosti. Međutim, evo, včera od Iowa se preselio ovaj cirkus amerikanski u New Hampshire, kaj što ima primary results, i tamo pobeduva, znači pamtite ne li, deka Cruz go pobjede su 3%, Donald Trump vamo pobeduva su 35,3,
Тед Круз има 11,7. Значи 23, 24, 23% razlika, znači ne 3, nego 23. So to je što той Тед Круз koji победи во Ајова, мината недела сега не е ни втор практично кај републиканците, туку е трет, бидејќи е втор Џон Касич. Со тоа што Џон Касич има 15% од гласовите. Така да, Доналд Трамп 35, Касич 15, Тед Круз 11. Значи, огромна победа на Доналд Трамп во Нью Хемпшир. Кај демократите исто така, многу интересно, овој Берни Сандерс, кој губеше само 0,3 од Хилари Клинтон, ја здроби во Нью Хемпшир, освојувајќи 60% од гласовите, визави 38-те што ќе ги има Хилари Клинтон. Значи, тамо победата незина беше во промили 0,3, а овдека е победата во проценти 22%. Па така, делегати кои ќе ги праќаат на главното гласање, Доналд Трамп од овде праќа 10, Џон Касич 3 и Тед Круз и Джеб Буш по 2. Што се однесува до Демократската партија, 13 делегати ќе има Берни Сандерс, Хилари Клинтон 9. Ако се вратиме на Ајова, од Ајова Тед Круз праќа 8, Доналд Трамп 7. Значи, ако ги собереме делегатите, Тед Круз ќе има 7,2-9, Доналд Трамп ќе има 10,7, 17, Тед Круз 8,2-10. Значи, безмалку двојна предност. Што се однесува до Берни Сандерс и Хилари Клинтон, тие има значи Сандерс има сега 13 делегати од Нью Хемпшир и имаше од Ајова 21, тоа се 34, додека Хилари Клинтон има од Нью Хемпшир 9 и од Ајова 23, тоа значи дека има 31, 2 гласа поише, 2-3 делегата поише има Берни Сандерс, со тоа што во Америка всушност главниот проблем се оние така наречени во демократскиот корпус супер гласови. Тоа се луѓе кои не се бирани од народ, не се гласот на народот, а сакаат да кажат дека се демократи, дека се нели we the people constitutional документот од формирањето на државата кажува, меѓутоа нема we the people, we the corporation е сега во Соединените американски држави и тамо, велам, во демократите има така наречени супер гласови и секој од тие супер гласови кои се во всушност можат да го надгласаат, надвладеат целиот делегатски корпус кој доаѓа од народот. Така да, кај демократите, демократијата некако не им е вака нешто во прв план. Во секој случај, ете, по Нью Хемпшир, сега има до крајот на февруари има уште по некои такви од тие, како се вика, гласања понатамошни, кои ќе се оди во Невада, ама тамо е малку подруг начинот, тамо всушност партиите се представуваат. Потоа се оди, значи во Невада е 20 февруари, во 20 и 23 всушност, демократите на 20 и републиканците 23, потоа на 27 се во Јужна Каролина, а на 1 март има повеќе се во Алабама, така да се забрефтува американската избирачка кампања, во која оние кои му се подсмева на Доналд Трамп му растат, така да кажеме, им растат уши како на магариња, како на зајаци, и оние кои му се посмеваа на Сандерс исто така му имаат проблем од причина што тој таков каков што е пензионер, никогаш во животот ништо не направил, никогаш немал приватна фирма, ништо, и што е најстрашно е марксист. Ја дроби Хилари Клинтон онака баш темелно. Па така да, без разлика дали на изборите до година пред крај на оваа година, пред крај на оваа година победи Сандерс или Трамп, ќе победи некој кој е во случајот на Трамп близок до Путин, значи путинист, што би рекол Цветен Чилиманов, или близок до идеологијата на Карл Маркс, односно марксистот Сандерс. И денеска, како и сите денови наназад, веќе години наназад, односно безмалку во последните 10 години, односно од доаѓањето
освојувањето на позицијата менаџер на државата на ВМРО ДПМН и Никола Груевски, сите тие денови, па еве и денеска се соочуваме апсолутно со истиот стил, истата агенда, истото сценарио од кое СДСМ, Сорос, соросоидите, па и дел од странскиот фактор. Морам да признам дека дел од странскиот фактор се освести во последниот месец-два. И дел од странскиот фактор, велам, го применуваат. Па така, денеска може да се видат две работи. Прво, имаше протест на приватните специализанти, тие се, нели, доктори, лекари, што и да се, што ќе бидат, секој од нив. Па се бунеа дека тоа не било за... не се работело, не може да работат без пари, дека морало не знам што да се обезбеди. Така, неверојатно имаат некои права своји кои ги бараат и тоа е неспорно. Сега секој може да е незадоволен и ако е незадоволен може да се ја бара правдата. Меѓутоа, веднаш демонстрации, веднаш подготвени таблоа на нешто што пишува и веднаш подготвен говорник, лидер, водач на тоа е нешто што е толку веќе видено, толку вештачки, толку офуцано, да не ми е јасно, мајко му, ете, толку режисери има опозицијата, Милчино, Унковски, ти реков ми рече, глумци еден куп, Кодашо, да кажеме, Петар Арсовски, така да куп има такви, не се сетијали на некоја нова идеја. Еве, сега, например, предводник на протестот на овие приватни специализанти, значи доктори, кои треба да бидат специјалисти, е известна Билјана Додева. Сега Додева денеска беше најречита, така излезе, па читаше ова, требало тоа, требало мало дете да се чува, да се ево тоа во ред. Меѓутоа, колеги од портали ја наоѓаат сликата на истата оваа Билјана Додева во кампот на така наречената Слобода. Тоа всушност беше овдека пред владата, камп на криминалци, наркомани, пијаници и луѓе со многу чуден промискуитет, односно луѓе кои бараат истополови врски. И во тој камп еве нејзината слика, меѓу другото сликана до Радмила Шекеринска, така дотерана во зелен косе, со ташничка, со така. И оваа специјализанткава, значи приватнава специјализантка, Билјана Додева до Радмила Шекеринска во кампот на СДСМ, со кој се обидува да ја растурат државата, не успеа нормално. Натаму во тој камп, таа сликана со Петре Шилегов, не е во кампот, туку сега на демонстрација пред собранието, така. Со Петре Шилегов, еве сликата се гледа собранието, со Петре Шилегов. А подоцна и повторно пред владата, каде што се оние, кај што бе оние шатори и целите гадоти, смрад, измет што го оставија така наречените демонстранти овдека, ја испозагадија улицата, мора да чистат комуналците скопски и струмички една недела. Згора на тоа Билјана Додева, нели оваа специјализантка, приватна, као ние сме приватни лица и таму една викаше една колешка нејзина денеска, јас сум приватен човек, нешто така, мислам некоја глупост невидена. Билјана Додева си ја рекламира визија за Македонија во Крушево, лајкови си става на визија за Македонија во Крушево и тоа е нејзино политичко право, тука нема дискусија, таа може да биде СДСМ, ВМРО, ДУИ, ДПА, кој сака може да биде, дури кај непостоечки партии као на Лиле Поповска или Павле Трајанов, но има право на тоа, меѓутоа нема право да глуми дека е те излегла и дека е она нешто независна и она сега нешто независно, тука се собрале зад нив незадоволни специјализанти. Пак се викам, се чудам, како може да не најдат па некоја друга форма, еве друг човек, не мора да е таа. Меѓутоа, изгледа дека е одговорот на ова прашање во тоа што нема некој друг што ќе им се нафати на соросоидите, на СДСМ, што ќе им се нафати да
odработи нешто што е одработи некоја глупост максимална. Тоа нема друго. Исто така во текот на денот денеска всушност во кафана во Дебармало на работен доручек се нашле Владимир Милчин и Питер Ван Хойте. И до таму била работно што имало и преведува за да се испоразберат точно што се сака, како се сака. И повторно дебата, нормално има таму келнери, послуга, другите маси и така натаму, кои кажуваат дека се зборело да се зголеми притисокот врз медиумите, мора да се продолжи со притисокот, била една од речениците која често се употребувала. Се на се веќе видено сценарио. Тој Ван Хойте не може ли да најде некој друг, мора ли со Милчин? Па тој Милчин него ли го најде, разбира. Значи, едноставно губитници на куп, меѓународни и домашни, кои се обидуваат од ништо да направат смут, вклучително и овој делов со луѓето на кои денеска онија импровизација кај старото сајмиште им беше срушено. На тие луѓе, тие бараат топол дом. Ја топло им препорачувам прво да најдат топла работа, а јас можам да им дам работа, но да не е питачење. Тоа се луѓе кои имаат по 20 деца, ги распоредуваат на сите можни раскрсници и по сите улици со кафани, влегуваат и излегуваат од кафаните, молат се, марсулават и така натаму. Јас разбирам дека има луѓе со лимитиран, со мал приход, без приход, свето тоа го разбирам. И ја оправдувам нивната желба да имаат топол дом, да имаат топол оброк, да имаат приход. Единствено што не оправдувам е мрзливост и неработливост. Односно желба да се проси, да се питачи или да се бара државата да би помогнала. Не може државата да помогне. Еве, јас се нафаќам лично, дека се формира, државата нека формира, кој сака нека формира, без пари ќе работам, институција што на секој што ќе дојде да се жали дека нема работа, нема кров на глава, дека децата му плачат за ова, дека жената му плаче за она, дека не знам што, на секого јас ќе му најам работа. Јас лично. Не ми треба ни агенција за вработување, ни ова, не, на секого има работа. Нормално според образование. Сега, што кај нас секој што завршил средно школо од оние помалите како ветеринарен техничар со 3 години, а сака да е минимум заменик министар, ако може да е и министар, тоа е веќе негов проблем. Инаку, оваа држава за секого има работа. Многу се согласувам со директорот на Агенцијата за вработување, кој неколку пати ми рече: Миленко, во Македонија има невработени, нема работници. Во секој случај, она што е највпечатливо денеска е анкетата на Брима Галуп. Значи, не се работи на анкета од агенцијата Рейтинг, која не знае да испита рейтинг на семејството Спасовски. Не се работи за рейтинг направен од било која домашна компанија, оние релевантни, као што се на Влајко, или оние кои се блиски, да кажеме, до СДСМ, а има блиски и до ВМРО. Него се работи за рейтинг, компанија за мерење на рейтинзи од Соединените американски држави, практично со без разлика на субјективните кадровски решенија кај нив, мора да работат според објективни мерила и зададени формули и формулации. Па така, меѓу другото, и ги има сите оние графикони, може да ги видите сега на сите, и вести денеска ги имаше секаде, на сајтови, на вестници, и има едно, вели, доколку се организираат предвремени парламентарни избори, кој би победил на нив? P6,6 ВМРО ДПМН, 12,4 СДСМ. Тоа е 4-5 пати разлика. Не знам че колку тешко се множува. 5 по 10, 5 по 5, 6. Значи, скоро 5 пати разлика. Значи, ВМРО ДПМН P6,6, СДСМ 12,4. И сега, нели, за да биде тоа илустративно во ова што се објавува на портали, во вестници, на телевизии, тоа е како една слика со логоата на партиите, и тоа лого ја прави висината во случајов на ВМРО до P6,6 и висината на СДСМ до 12,4, па визуелно да се види колку е разликата. Тоа е вака
за да може како слика, како стрип да можеш да го видиш, како веднаш да ти влезе во очи. Она што ми влага во очи е што овој исклучителен пораст и се повеќе расте ова процентот на доверба на народот кон ВМРО, а бидејќи логото на ВМРО е лавче, лавот толку се издолжува ова лого на ВМРО, што лавот веќе не личи на лав, почна да личи на жирафа. Така да толку нагоре оди. Од друга страна, СДСМ, петокраката звездата со роза, тупаница, што ли е веќе, така се смалува и така се прави едно коцкиче што мене ми наликува на сунгерот Боб. Значи, последново мерење на рейтинзи на Брима Галуп можам да констатирам дека е борба, односно трка помеѓу жирафоидниот лав на ВМРО ДПМН и сунгерот Боб на СДСМ. Последните 10 минути ќе ги искористам да направиме муабет 2 со Боба Нонковиќ, дописникот на МИА од Брисел, кој всушност е тука за да гостува во мојата телевизиска емисија која можете во петок навечер да ја гледате. И настрана од темите што таму ќе ги разговараме, овдека една тема. Здраво Бобане, денеска излезе со своји истражувања Брима Галуп. Да, туку што ја дознав информацијата, бидејќи денеска бев цел ден. И јас, да ти кажам, сум страшно вознемирен од причина што нели овие мора да прават вакви, баш пред малку објаснував на моите слушатели, мора да прават вакви слики, нели, каде што е логото на ВМРО, па логото на ова, па за да се види колку е разликата. Да, графикони. И сега сум вознемирен од овој како се издолжува логото на лавот на ВМРО, овој не станува више, станува жирафа. Не цвета роза на пролет. Да, ама лавов станува жирафа, а ова коцкичето со ваквото, со, како се вика, со петокраката на СДСМ, мене ми личи на сунгерот Боб. Фројдовски очигледно и овој политички судир. Очигледно лидерите имаат издолжени или кратки идеи. Ово е Волков. 56,6, 12,4 Бобане, тоа е 5 пати разлика. На прашање, доколку се организираат предвидени парламентарни избори, кој би победил на нив? 5 пати поише Груевски. Одговорот Ова не може ни оној, ни никој. очигледно Доналд Трамп, Берни Сандерс и Хилари Клинтон не можат веќе заедно не може да помогнат во кампањата на социјалдемократи. Добро, тој е одговор зашто по секаја цена неќат избори. Иако за истите со согласија подпиша, имаат гарантор во Европска унија и Соединети Американски држави. Ти мислиш дека они летоска си вика добро до април има 10 месеци и ќе превртиме работата. Така си вика? Добро, они или тогаш на регуларен политички бој никогаш не ни сакаат да излезат. Тоа е факт. Они се надеваат дека со други смутови можеа да издействуваат оваа разлика која очигледно е веќе неподнослива ни за нормален, регуларен. Таа се зголемува за пацак. Неподнослива, значи јас на висина дури и во најнормални услови не би излегол кога е ваква разликата. Тоа е како да отидеш да боксуваш сега со Тајсон Фјури, ја или ти. Да. И двајцата заедно да сме. Заедно, на ушка да сум ти качен, очигледно нема. Ти зедеме ќуте комагариње. Тоа е тоа. Ќе не отепа. Да. И тука буквално сега не е само работата за смење, него и за жалење. Значи после сите бомби, после сета поддршка, Гнасоти, после сите станци. гнасоти, она што го каже и Латаска и тебе, креирање на џунгла услови во оваа држава, они не успеале не само да се доближат, него се оддалечиле уште двојно повеќе. Спротивен правец. И тоа е уствари одговорот на целото прашање зашто македонскиот народ никој не сме да го потцени, а тоа е дека е многу умен. А кажи ми, еве ти ги знаеш, тие и ја ги знам, колеги ми се, јас имам свој став. Како се чувствува во овој момент Сашо Ордански? Па ја поинаку би го поставил прашањето, како се чувствува Јадранка Костова? Како се чувствува оној што ги тови со пари за да ја приближат оваа разлика или да ја свртат во обратна корист? 25 години и на крај да доведат до спротивен ефект, а тоа е двојно да се одвои ВМРО ДПМН од нив со сите со извинение фекалии фрлени во изминатиот период. Ја би се запрашал како се чувствуваат тие што им ги фрлеа сите пари. Оти очигледно. Тоа може имаат вишак пари. Па добро, ја да имам вишак би сакал барем ако не да ги удвојам да ги задржам тие што ги имам. Овие очигледно ги фрлиле буквално во герис.
Ама ти, нели, имаш нешто, си Фокус и Јадранка Костова, ти нешто као сега. Ова ќе биде, ова народот сега ние ќе више, ако ќе му напишам текст, ти кој ќе му напишаш. И пиши кучи за одело, работа. Па пиши, ама на тој народ му беше обзнането дека токму таа особа која спомна била соработник на тајните полициски служби, тој народ не ги заборава. Токму заради таквите ликови во црни мантили, македонските херои како Ристо Шишков, Ченто, Павел Шатев, Драган Богдановски завршија 2 метра под земја само заради тоа што се бореа за идејата да го имаме оно што го имаме преку патта, тоа е држава. Самостојно. И мислиш дека не само што нема играчка со народот, него нема играчка уопште овдека на оваа територија, оти кој ќе влезе има песма, жив нема да излезе Македонија. Само Македонија држава, мене ми го кажа еден странски дипломат во Скопје пред 6 години, ниту една држава на светот не е толку опеана во песните традиционални народни колку што е Македонија во цел еден изминат период. Народот не си опевал својата држава толку. Никој, ниту еден народ на оваа земјина топка не опевал толку колку Македонија, што е доказ зашто македонскиот народ не може да го прелажеш. Кога се работи за она што најмногу го сака, тоа е татковината, која заслужи и ја доби самостојна во 91 година. И тоа не можеш да му го земеш и не можеш да го правиш глупав. Затоа што он се борел со децени. Коските на сите наши предци се оставени за ова што го имаме ние денес. И тешко некој ќе дозволиме да ни го земе. И затоа Лавчево личи на жирафа, а ова личи на сунгерот Боб. Очигледно и они завршија у анимација на крај, а не во реален живот. Да, па они се контравести, не знам, странски служби, не знам, вакви, такви, стрипчето позади. Они живеат у стрипчето од, да кажеме, од весници некој поди, две и шо му направи тој, видели овој го ова, тоа му направи она, ама животот не е пецко. Па може би нивниот е. А може нивниот живот А нашиот и на сите останати е реален. Нормални луѓе во оваа држава и нашата диаспора, која што е многу силна. Е многу поинаков, многу реален, се соочуваме со реални проблеми, не си забораваме што сме добиле со крв. Еве сега денес објави попладнео Курир, баш го предскаво. Таа што протестираше денеска главната на тие специјализанти, приватни специјализанти, некоја си Билјана Додева, и извадија слики у овој овде кампот на фекалиите, што беше? Црпковец, гушната со Радмила Шекелинска, со Петре Шилегов, со ова, со лаик за визија за Македонија во случајот во Крушево и така натаму, истата таа, и се исто, баш се пожалив, толку режисери имаат кај себе, Милчин, Унковски, како ми рече, глумци, Кодоши, Петар Арсовски, така натаму, да не најдат некоја нова стратегија, нов лик, нов приод, разбираш, тоа па тоа. Ќе излезе оваа, ќе рече, ние приватните специјализанти, она, по 2 сата излага слика со Радмила Шекелинска, овој сега што гледал на вести, што ќе си рече, гоните се вие. Жабе добри режисери кога и се лоши актерите. Па не се ни добри режисерите, ама бар ги има, разбираш, ама и тоа. Добро. Унко е окей. Добро, сепак Унковски имал реално и добри представи, иако неговиот политички бекграунд е многу темен, но во секој случај тој е добар режисер, лоши се актерите и се повторуваат. Ние сме филмомани, јас и ти, кога ќе го гледаш еден исти лик во комедија, во хорор, во акција, во научна фантастика, во анимација, ти због тисува го препознаваш и ти е досаден. И многу се руши себе си. И едноставно тој или такви има 2-3 на светот, нели? 2-3 глумци у историја на светот, нели? Кои успеале да се трансформираат до тоа. Да. Овие се лоши актери. Да. Голема разлика, Бобане. Тоа јас дури имам теза дека доколку и се одложуваат изборите, што подалеку се поголема и поразот ќе на СДС. Ке е лоша ситуацијата за Македонија, за СДС нема ништо се поправи, апсолутно. Него дуелот меѓу нив. Апсолутно. Разликата ќе стане поголема. Апсолутно, и колку повеќе му остават простор на Никола Груевски партиски да може да делува, не да се грижи за државните работи и да губи време на бирократија, повеќе да му се посвети на народот како што го прави тоа во моментов, толку уште повеќе ќе се згоди. Они му направи него дебела услуга, разбираш. Можеби не е баш тоа баш најпријатно, нели, да добро, да се повлечеш у моменти кога ти избрал народ, па тоа под притисок и така, не е пријатно реално, нели, има и виц на тоа, има и шега, има и подбивање, има и се, меѓутоа во суштина му направи услуга. Да може да биде со членството, да ја
набие, да ја стегне партијата од една страна и второ да може да биде со граѓанството. Све спротивно од Заев кој ве кажува денеска ќе гостувам во Сител, каде во тој режимска телевизија, па ако е режимска што идеш? Како те викнала тебе, како идеш ти таму? Како е режимска ако ти одиш таму? Па добро, бидејќи он функционира по системот на режим, Да. во својата струмица каде што е власт, Да. очигледно за него све така треба да функционира. И кога е он таму гостин, тоа е режимска. И би се согласил до тој дел. Боган, ти благодарам за ова кратко учество. Идеме сега да снимаме емисијата телевизиска. Почитувани слушатели, драги слушателки, тоа беше Бобан Нонковиќ, кратко кај мене, тоа беше Миленко Неделковски шоу, и го гледавте, односно го слушавте на Радио Слободна Македонија. Се слушаме следната среда. До тогаш пријатно и со здравје. Gentlemen, it's been a privilege flying with you. Тоа беше попладневното радио шоу на Миленко Неделковски. Hasta la vista, baby.